میرے دو ڈاؤٹ ہے خالی، اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ میں اس اسٹریم میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد کبھی میلاد نہیں مناؤں گا۔ اچھا بہت اچھا، جی بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم ایسا عمل کریں، مطلب ثواب کی نیت سے کریں جو صحابہ نے نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہوگا۔ اب میں مسجد پر میں مینار لگاؤں گا ثواب کی نیت سے، مطلب مسجد کا میں کام کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے، تو اس میں یہ کیسے بدعت ہوگا؟ بھائی مینار لگانا ہم ثواب نہیں سمجھتے، مسجد میں مینار لگانے کو۔ مطلب میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں وہ کام، مسجد کا کام ہو گئی۔ میں بول تو رہا ہوں کہ مسجد میں مینار لگانا نہ دین کا حصہ ہے نہ ثواب ہے۔ تو مطلب بدعت نہیں ہوگا وہ؟ اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے تو بدعت ہے۔ کوئی کسی کو اگر لگتا ہے کہ مینار لگانا یہ دین ہے تو یہ بدعت ہے۔ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، آپ مسجد بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، مسجد میں مینار لگانا دین نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری آپ پڑھتے ایک ہیں سوال آپ صلی کلیئر ہو اللہ گیا علیہ آپ وسلم کا؟ کے ٹائم پہ؟ جی کلیئر ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپ صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں تھی، بعد میں امام بخاری نے لکھی، ہاں تو یہ بدعت ہوگی یا نہیں؟ اور ہم اس سے دین لیتے ہیں۔ اچھا، آپ صحیح امام بخاری سے دین لیتے ہیں یا امام بخاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بیان کی ان حدیثوں سے دین لیتے ہیں؟ حدیثوں سے لیتے ہیں۔ حدیثوں سے دین لیتے ہیں نا، حدیث جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، اللہ کے نبی کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیثوں سے دین لینا یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ جی تھا۔ تو کیسے بدعت ہوا جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی وہ؟ اچھا آپ دین کس کو کہہ رہے ہیں، تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں دو آپ مجھے دو سمجھ؟ دو ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے آپ کے؟ نہیں بس آپ دین بتا دیں گے تو انشاءاللہ ارے دوسرا بھائی کلیئر پہلے ہو جائے۔ کلیئر ہو جائے نا، دو ڈاؤٹ آپ کے کلیئر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے ہو گیا جی۔ آپ بسم دین اللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں، آپ ایکسپلین کیجئے۔ دین ہم مطلب اسلام کو کہتے ہیں جو مسجد کو اللہ کے کیا نبی بنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نہیں دین ہم مطلب اسلام مینار کو کہتے ہیں لگانا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ مینار لگانا تو میں مینار دیکھیے عمارتیں جو ہے نا، ابھی مینار والا جواب نہیں مکمل ہوا تھا، جی پھر سے آپ کو ایکسپلین سننا جی۔ ہے اس کو۔ ہاں ابھی تو مینار والا جواب مکمل ہو گیا تھا نا بھائی، اللہ مینار، مسجدوں پہ مینار لگانا یہ تعمیرات سے اس کا تعلق ہے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں مینار نہیں لگتے تھے، تو خصوصی طور پہ مسجد میں مینار لگانا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں مسجدوں کو الگ سے نمایاں کرنے کے لیے ایک مینار لگا دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہے، بس اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ مینار لگانا خصوصی طور پہ دین ہے اور مینار لگانے کی الگ سے کوئی فضیلت ہے مسجد بنانے کے علاوہ سے، تو پھر وہ بدعتی ہے۔ مینار والا تو کلیئر ہو گیا تھا جواب میرے بھائی؟ جی جی۔ اچھا یہ حدیثیں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لکھی گئی نا، صحابہ نے بھی لکھی ہیں حدیثیں، تو لکھنے کا معاملہ بھی تو پہلے سے ہے۔ ایک تو حدیث اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی، پلس لکھنے کا مسئلہ بھی تو شروع سے ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ امام بخاری نے حدیث لکھنا شروع کیا اور پہلے حدیث نہیں لکھی جاتی تھی تو چلو اس پہ بدعت جیسا کوئی کانسیپٹ پیدا ہو۔ حدیثیں تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی لکھی گئی، اللہ کے صحابہ میں لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں بھی لکھی گئی، سب زمانوں میں مسلسل حدیث لکھی جاتی رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے امام بخاری نے بھی وہی کام کیا جو شروع سے کیا جاتا رہا، تو یہ بدعت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جی سمجھ گیا میں، جو دلیل طلب کرتا ہے اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے۔ جی تو میں نے جیسے دعویٰ کیا تھا شروع میں، میں توبہ کرتا ہوں میلاد سے، اور اب کی میں نے 4 اسٹریمیں دیکھ رکھی ہے، اس کے حساب سے بھی میں بول بارک رہا ہوں، اللہ فیکم۔ میں توبہ کرتا الحمدللہ، ہوں اللہ اب، قبول کرے۔ جی ہم سب کو اور سنت پہ چلنے اگلی والا۔ بار سے کبھی میلاد نہیں مناؤں۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے، آپ کو جزاک اللہ۔ استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیے ہماری دعوت نہ تحقیق کی دعوت ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت یہی کہ تحقیق کریں، دلیل تلاش کریں۔ دین جو ہے نا وہ آنکھ بند کر کے کوئی بھی آدمی پکڑا دے کچھ بھی تو دین کے نام پہ اس پہ عمل کرنا نہ شروع کریں، بلکہ جو بات بھی دین کے نام پہ کہی جا رہی ہے دلیلوں کے ساتھ، حوالے ڈھونڈ کر کے، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ چیز دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہوئی، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا حصہ ہے، تو اس کو دین سمجھ کر کے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے
آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور تحقیق کی اور حق کو قبول کرنے کی جو آپ کا مزاج ہے وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہنے کی آپ کو توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ فیک. آمین. جزاک اللہ. غلام اہل بیت بیک سٹیج انہوں نے میسج کیا کہ میرے پاس دلیل ہے، یعنی میلاد منانے کی دلیل ہے ان کے پاس، اور ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ یہ مطلب شیعہ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں سے دلیل ہے میرے پاس. جی غلام بھائی آپ کا استقبال ہے، بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسی ویڈیو میں، اسی لائیو ویڈیو میں آپ کے شیخ صاحب، وہ کیا نام ہے ان کا، سرفراز، شیخ سرفراز، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی مولانا کا ویڈیو چلا کر اس پر انٹرو دے رہے تھے، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہر وہ عبادت جس جو نبی نے نہیں کی یا جس کی نبی نے اجازت نہیں دی وہ حرام ہے. کہہ رہے تھے نا آپ؟ جی ہاں. ہر وہ عبادت جو نبی نے نہیں کی اور نبی نے اجازت نہیں دی وہ حرام ہے. تو رمضان کے تراویح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے بھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے. دونوں چیزیں ثابت ہے اللہ کے نبی سے. یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، صحابہ کو پڑھائی. یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام اس نماز کو ختم کر دے، اس کے لیے پوری رات کا اجر لکھا جائے گا. دونوں چیزیں ثابت ہے، اللہ کے نبی کا عمل بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ثابت ہے. تو کس نے آپ کو بول دیا کہ اللہ کے رسول نہیں سر، 6113 بخاری کی جو روایت اس میں غضبناک ہوئے، نبی غضبناک ہوئے، اس میں کہہ رہے تھے کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھو. ہاں اللہ کے رسول نے خود جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. ترجمہ کر دیں آپ بھائی، اللہ کے رسول نے خود جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. اللہ کے رسول نے خود جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. وہ حدیث آپ تراویح کس کو کہہ رہے ہیں؟ تراویح آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رمضان کی رات میں جو قیام اللیل ہوتا ہے اسی کو تراویح کہتے ہیں نا. ہاں جی. تو کیا اللہ کے رسول نے رمضان کی رات میں صحابہ کو قیام اللیل نہیں کرائے ہیں؟ نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پھر منع کیا نا، اپنے گھروں میں ادا کرنے کے لیے. پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ پہلے یہ بتا دیں پڑھا کہ نہیں پڑھا. آپ اس روایت کو اسکرین پر لائے اور پھر اس کا آپ یہ بتائیں بھائی، وہ ارے آپ یہ بتائیں نا، آپ کو پتا ہے وہ بات، اسکرین پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا یہ بتائیے. اللہ کے رسول نے پڑھایا لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا ہے اس کو. پڑھایا اللہ کے رسول نے ایک بھی بار جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا ہے؟ نہیں، اس روایت میں تو موجود نہیں ہے نا. کسی روایت میں یہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے؟ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا، لیکن زید بھائی ہے ابھی آپ کے پاس وہ حدیث، وہ خشیت علیکم علی، اگر ہے تو وہ اسکرین پہ لگا دیں اس کو، معاملہ ختم ہو جائے اس کا. سنو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، نبی نے دیکھیے میں یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ مسجدی فصلی بصلاۃ ناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر بولیے. 806 ترمذی کا روایت 806. اوکے 806 ترمذی. اوکے ترمذی لانا ہے جی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے گا پوری رات کا جو بقیہ حصہ ہے امام کے ساتھ اگر تراویح ختم ہوگی تو پوری رات کا اس کو ثواب ملے گا. آپ نے فضیلت بیان کی ہے امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی. وہ جو یہ بھائی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول نے صرف اپنے آپ کو روایت کو لینا، بخاری کی 6100 روایت. ارے بھائی آپ نے مجھ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا، تو میں اب ثبوت دے رہا ہوں نا اللہ کے رسول نے کیا. آپ جو حدیث بول رہے ہیں وہی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا ثبوت دیکھ لینا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا ہے. ارے بھائی روایت کی بات آئے گی بھائی. آپ جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کیا کہ نہیں کیا، تو آپ دکھا رہے نا اللہ کے رسول نے کیا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بخاری پر کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے کیا ہے، سننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی بقیہ 7 من الشہر. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا یہاں تک کہ 7 دن جب شہر کے مہینے کے بچے. فقام بنا حتی ذہب ثلث اللیل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام کرایا یہاں تک کہ ایک تہائی رات چلی گئی. فقام بنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا.
देखो सबूत मिल गया तरावी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। खुश। अच्छा ठीक है, आपने तिरमिजी की रिवायत पेश की, अब अरे बुखारी की भाई इस रिवायत का आपने क्या करेंगे? आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि नहीं किया है। अल्लाह के रसूल ने किया, किया है, इसका सबूत लेकिन मिला कि नहीं मिला? लेकिन तरावी पढ़ना अल्लाह तो के जमात रसूल के ने साथ किया, सुन्नत है। अल्लाह के नहीं नहीं, रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिजी की मैंने क्या रिवायत कहा पेश कर था? रहे हैं, आपने लेकिन सवाल की बुखारी की सवाल की शुरुआत इस बात से की थी कि मैंने ये कहा था रसूलुल्लाह ने जो ताम इबादत ना की हो उसकी इबादत का करना हराम है, जो ना खुद किया हो ना उसके करने का हुक्म दिया हो। फिर आपने उसकी तरावी की मिसाल पेश की और आपने दावा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी जमात के साथ नहीं पढ़ी। तो भाई ये साबित कर दिया हमने कि तरावी पढ़े लगे रसूल ने जमात के साथ, रमजान का महीना है, रोजा बाद में रखा मना किया ना, और 7 दिन बाकी था और बाद में मना किया, इसकी क्या दलील हो गई? किया कि तो नहीं है किया ये बताइए बुखारी की पहले। रिवायत में है ना। अच्छा एक मिनट, बाद में मना किया आप जब बोल रहे हैं इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने किया ना? किया कि नहीं किया ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, पहले ये बताइए। मना वाली बात बाद में क्या करेंगे। किया है, लेकिन बाद में मना किया है, तो बाद में रुक जाना चाहिए किया ना है मुझको। यानी जो मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो ये नहीं तरावी अल्लाह के नबी ने पढ़ी है, एक बात तो आपने मान ली। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना किया, क्यों मना किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खशीत अन युफरद अलैकुम, मुझको डर था कि तुम पर फर्ज कर दी जाएगी ये फर्जियत। जब ये खौफ खत्म हो गया तो फिर साहबे कराम ने पढ़ी नमाज, अमल तो अल्लाह मौजूद के था, रसूल हुक्म भी मौजूद था, सल्लल्लाहु फजीलत भी मौजूद थी। सिर्फ एक नहीं, खौफ की एक वजह बात से अल्लाह के नबी नहीं पढ़ा, वो खौफ खत्म हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने फिर एक पढ़ना बात शुरू ध्यान कर रखना दिया। जरूरी है, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को नहीं मना किया, अल्लाह के रसूल ने सिर्फ खुद को मसले से अलग किया खुद नहीं बस। पढ़ा, हाँ खुद सहाबा नहीं पढ़ा। को बिल्कुल नहीं मैंने किया। सहाबा अल्लाह के नबी की उस 3 दिन से पहले भी जमात से तरावी पढ़ते थे, उसके बाद से भी जमात से तरावी पढ़ते थे। हाँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तरावी से जमात ना हुई हो। बस मामला ये था कि 3 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर आ गए थे। उस वक्त सूरत हाल हाँ। ऐसी बन गई थी कि सारे के सारे सहाबा अल्लाह के नबी के पीछे खड़े हो गए थे और एक ही जमात बन गई थी मस्जिद में। लेकिन उससे पहले भी जमात से लोग नमाज पढ़ रहे थे और अकेले अकेले दोनों तरह से नमाज हो रही थी, जमात से भी हो रही थी और इनफरादी नमाज भी हो रही थी। वो सही बुखारी में मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो ये जैसा कि शेख सरफराज ने कहा कि डर हुआ कि कहीं ये चीज फर्ज ना हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मसल्ले से अलग किया, घर में जाके पढ़े, लेकिन मना नहीं किया साहबा को, ना तरावी पढ़ने से मना किया, ना जमात से नमाज पढ़ने से मना किया। यही वजह है कि उसके बाद से भी साहबा जमात से तरावी पढ़ रहे थे। ये सही बुखारी में मौजूद है। ये सही बुखारी की जिस रवायत की सही बुखारी के जो अल्फाज हैं उसमें है वलम यमनाउनी मिनल खुरूजी, वलम यमनानी मिनल खुरूजी, कि मुझे निकलने से मना किया, इस बात में कि मुझे डर था। अल्लाह के नबी खुद नहीं निकले। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का हुक्म तो था ही कि जमात के साथ क़यामुल लैल करने का एक सवाब है, वो मौजूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवाब की नफी कभी नहीं की। और सहाबा अल्लाह भी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, एक इनसे पूछ ले हमने, जो अल्लाह के नबी ने कहा था कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का इतना सवाब है, क्या बाद में अल्लाह के नबी ने कहा कि वो सवाब खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा जो जमात से नमाज पढ़ेगा उसको? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मीलाद के हवाले से कह रहे हैं ना आप कि मीलाद ने, आपने कहा ना कि जो नबी ने नहीं किया और ना इसकी इजाजत दी, वो इबादत हराम है। तो नबी ने मीलाद के जैसे बारे में, तरावी मीलाद अल्लाह को के नबी मनाने सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम बारे ने में पढ़ी, तो नबी ने क्या अल्लाह किया के है ना, नबी ने मीलाद इसके बारे में कुछ कहा भी है। ये उम्मत जैसे कर रही है मतलब अल्लाह समझ के कर। नबी ने जैसे अल्लाह के नबी ने तरावी पढ़ी, वैसे ही क्या अल्लाह के नबी ने जिंदगी में कभी एक मरतबा भी मीलाद मनाया अल्लाह के नबी ने 12 रबीउल अव्वल को? एक मिनट, आप इस बात के कायल हैं कि अभी भी तरावी घर पे नहीं पढ़, अभी भी तरावी घर पे पढ़नी चाहिए? हम लोग किस ये पर बहस मसला कर रहे हैं? सिर्फ बहस तरावी का नहीं, ये तो सुन्नतों का। हाँ अल्लाह के नबी ने यहाँ सुन्नत के हाँ बारे में कहा घर पे पढ़ना। अगर हाँ ये उजूब मान रहे हैं, अल्लाह के नबी हाँ ने इस्तेहबाबी हुक्म दिया है कि घरों में सुन्नतें हाँ। पढ़ना चाहिए, बेहतर है। इसका ये मतलब नहीं कि मस्जिद में सुन्नत नहीं नहीं पढ़ना मैं चाहिए। एक असल में ये वक्त जाय हो रहा है, ये वक्त जाय हो रहा है, नहीं, इसमें मैं आपके ये पूछ रहा हूँ, आप आप तरावी खुद के मसले दूसरे में खलीफा बहस ने करने खुद के लिए कहा है आए ना। हैं? यहाँ पे मसला नहीं ईद सुनिए, मिलाद का नहीं मैं है, उसी पे हमने बात ये कर कहा रहा कि हूँ। अरे भाई आप किस बात दूसरे के कायल खलीफा हैं? ने क्या खुद आप इस कहा है ना, बात के, एक क्या रिवायत में आप खुद इस कहा है ना, बात के, अरे बिद्दत भाई देखो, हसना। यदि ये ना बिला वजह टाइम जाया हो रहा है, आपसे मुझसे कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल, मैंने क्या कहा था, अल्लाह के नबी ने जो इबादत नहीं की उस इबादत का करना हराम है। हमने आपको इसका सबूत दे दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इबादत की है। तो आपने जो दावा मांग किया था ना, उसकी दलील तो हमने दे दी आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इबादत की है। अल्लाह के रसूल नहीं, सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम ने इसे सिर्फ बिद्दत कह एक, रहे हैं ना, अल्लाह के आप नबी मीलाद को सल्लल्लाहु अलैहि बिद्दत वसल्लम कह ने रहे हैं ना। मीलाद को बिदअत, तो क्या मीलाद अल्लाह के रसूल ने मनाई है? जैसे अल्लाह के रसूल ने एक दिन तरावी पढ़ी, तो फिर जमात करवा जैसे के अल्लाह के रसूल दूसरे ने 3 खलीफा दिन ने भी तरावी तो उसको पढ़ी, बिद्दत वैसे क्या हसना कहा है ना। सवाल यहाँ मत भागिए। जैसे अल्लाह के रसूल ने 3 दिन तरावी पढ़ी, क्या वैसे अल्लाह के रसूल ने ईद मिलाद मनाई? बोलिए।
जी मैं क्या कह रहा हूँ, जब जैसे अल्लाह जमात के के साथ रसूल ने करवा दिया, तरावी पढ़ी, दूसरे खलीफा ने भी तो जैसे उसको अल्लाह के बिदअत रसूल ने हसना कहा देखिए है। टाइम मत जाया करिए, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं, टू द पॉइंट बात करिए। जैसे अल्लाह के रसूल ने तरावी पढ़ी, वैसे कि अल्लाह के रसूल ने ईद मिलाद एक भी बार मनाई? नबी ने तरावी नमाज तरावी पढ़ी, लेकिन सहाबा को जमा नहीं किए। अरे भाई, सहाबा मैंने खुद जो जमा हो सवाल किया गए, उसका जवाब ये है दीजिए। उसमें। देखिए अभी फिर आप ये कहते बोलेंगे हो कि हमको 3 निकाल दिए, दिन हमको जमात बात नहीं करवा करने दी। दे रहे। आप सवाल के जवाब नहीं, नहीं दे आप रहे। क्या कह जैसे रहे अल्लाह हैं के कि रसूल ने नबी ने तरावी जमात पढ़ी, करवाई, वैसे कि आप अल्लाह के कहते हैं। रसूल ने एक भी बार ईद मिलाद मनाई? अल्लाह के रसूल नहीं, ने आप बात 3 दिन करने का तरावी मौका नहीं पढ़ाई, देते हैं ना, क्या आप अल्लाह इस के तरह रसूल? बात को फंसा के, आपको मैं सिर्फ आप इस सवाल तरह कर रहा हूं, बात आप में उसका भगा जवाब के दीजिए। आप अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि बाईपास वसल्लम करना ने, चाहते हैं आपने क्वेश्चन मुझसे को। पूछा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने मुझसे पूछा था अल्लाह के रसूल ने तरावी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मैंने आपको सबूत दे दिया, अल्लाह के रसूल ने तरावी पढ़ी। अब मैं नबी आपसे ने सवाल पढ़ी कर रहा हूं, लेकिन जैसे उम्मत को तरावी आता है पढ़ी, ना, नबी ने वैसे पढ़ी क्या है ईद लेकिन मनाई? उम्मत को आता है जैसे ना। तरावी पढ़ी, क्या वैसे ईद मिलाद मनाई? जैसे तरावी नहीं पढ़ी, क्या नहीं वैसे ईद मनाई, मिलाद नहीं मनाई? नहीं मनाई, इनको सुनाई दे रहा है नहीं कि नहीं मनाई। सुनाई दे तो रहा है? ईद मिलाद के लिए तरावी की दलील देना सही नहीं है फिर। ईद मिलाद की क्यों सही तरावी नहीं है? दलील देना सही साहबा नहीं है, क्योंकि साहबा तरावी अल्लाह के रसूल साहबा ने के पढ़ी लिए और ईद मिलाद अल्लाह के रसूल ने अल्लाह नहीं के मनाई। रसूल ने पढ़ी, क्योंकि लेकिन उम्मत के लिए तरावी पढ़ने अल्लाह के के लिए नहीं रसूल कहा है ने ना पढ़ी आपने, ये और कैसे कर ईद दिया? मिलाद अल्लाह के रसूल ने नहीं मनाई। बाकी तरावी क्यों छोड़ दी, उसकी वजह भी अल्लाह के रसूल ने हदीस में बता दी। वो हदीस खत्म हो गई तो साहबे किराम का इजमा हो गया तरावी के जायज होने पर। क्या ईद मिलाद पर इजमा है? हाँ है ना, ईद मिलाद मनाने पर इजमा है? है ना। इतने इतने इतनी अवाम तो मनाती है, तो इसको इजमा नहीं कहेंगे आप? अवाम मना, अल्लाह के बंदे इजमा की तारीफ भी पता है। अवाम जो मनाती है उसको इजमा कहा जाता है? हाँ, मेजोरिटी को ही तो इजमा की लेते हैं ना, तारीफ क्या है? इजमा की तारीफ क्या है? जिस पर अवाम का इत्तेफाक हो जाए, इसको अवाम का उम्मत का इत्तेफाक और इत्तेफाक इजमा हो कहा जाए, जाता है। तो उम्मत का जिस इत्तेफाक है पर ईद उम्मत। मिलाद मनाने पर। जिसपे आवाम का इत्तेफाक है, नोट करने वाली बात है, जिसपे आवाम का इत्तेफाक हो जाए। अस्सलाम, देखिए आपके लिए अवाम आपके जिस लिए एक पर जवाब है, उम्मत का। आपके लिए ना, आपके लिए एक जवाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो, तो आज के लिए इतना डिस्कशन, आगे हम लोग फिर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, शुक्रिया। तो नाजरीन इकराम, आप लोगों ने देखा लाइव स्ट्रीम में एक बरेली भाई ने हक़ को कबूल किया जब उनके सवालात के उनको जवाबात मिल गए। तो देखिए, जब हक़ किसी पे वाज़े हो जाए तो उनको कबूल करना चाहिए और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के भी कुछ सवालात हैं और इश्कालात हैं तो आप अपने सवालात लाइव स्ट्रीम जो वेडनेसडे के दिन होती है, बुधवार को, आप अपने सवालात रख सकते हैं। i+ TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इस चैनल को देख भी सकते हैं।